이 저기 그 유튜브 CEO가 박막내 할머니 만나러 온 영상도 한번 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 박막내 CEO 박막내입니다. 똑똑하게 일하라. 결과를 이끌어내라. 도대체 이런 멋진 말을 누가 하는 거야? 오늘은 손님 유튜브 사장님 수장입니다. I heard you were looking for me at I.O. 귀에 뭐 하나 그 이어폰 같이 꼽으니까 뭐 한국말 다 알아들은. 사장님만 보고 어떻게 좋아? So I came to Korea to find you. 감사합니다. Here we are together. We're gonna have a great video together. You have a very inspiring channel. I had watched your videos before you came looking for me at I.O. 아, 그랬어요? 고맙습니다. 우리 손자가 이렇게 잘해. 손자가 편집을 잘해. 그래갖고 내가 여기까지 올라왔는데. Where's your grandfather? Oh, what's nice. Yeah. Have your grandfather here too. So I have this gift for you here. I know you like cooking and YouTube, so I combined them into one. 아이고, 정말 너무 고맙습니다. 대박. 너무 좋아. 너무 좋아. So glad. I'm so glad. 아이고, 너무 좋아. I'm so glad. 너무 좋아, 진짜야. YouTube color. 이거 유튜브 많이 찍을게요. 나도 선물. Thank you so much. Which do I open first? This one or the other one? 아무거나 여러분, The wrapping is so nice. I don't. Oh, how beautiful! Wow! 우리나라 이거 서리고 사장님 방에다가 이렇게 놔주세요. Yes, it's so nice. I like the design here. I will keep it and remember and think of you. And remember my trip to Korea. Oh, thank you. It smells delicious. Where? 이거는 주무실 때 한 피우자면 사장님 이렇게 잠 주무시라고 이거 산 거예요. Thank you. And I see you personalized it. How did you do that? I've never had a personalized candle before. It's the first time in my life. It smells heavenly. 나는 어렸을 때 꿈이 길게 드레스 입고 그리고 제일 초코데이 말씀드린 것이 안 되는 꿈이었어요. 근데 그 꿈은 다 어디로 가버리고 고생만 뛰어온 거예요. 내가 꿈꾸는 대로 마음대로 안 되더라고요. 그 꿈이 다 어디로 가버렸어. 그리고 요즘에 이게 꿈이 있다면 이 몸이 좀 안 아프게 살았어요. 그 꿈은 그자그자 변하더라고요. 내가 맘먹은 대로 안 돼. 요즘은 신앙하고 꿈이 뭐예요? 이런 유튜브 하는 비전은 무엇이에요? 나 그게 제일 궁금해요. So my dream for YouTube is for us to be an opportunity for people to tell their stories all over the world. Like your story is an example of a story that otherwise couldn't have been told. And it used to be that with TV, we had a small set of channels. Depending upon the country you're from, 10 channels or 100 channels or maybe even 1,000 channels. But it meant that there could only be a small set of stories. And so our dream with YouTube is that we can have millions of channels and that people can tell their stories and connect with fans all over the world about whatever it is that they're interested in, whether it's cooking or their hobbies or a language or they have a special condition. And so I'm so glad that you were able to create your channel and to have some of your dreams come true and to be creating content that is inspiring so many people around the globe. Do you feel that some of your initial dreams have been able to come true? 예, 이제 무릎만 아프면 돈을 묻고 이제 그냥 어쩌고
I'm always in some educational content, so no matter, I'm always working. Even late at night, I'm picking up toys and fixing things. 나는 책 갖고 있는데 5명을 어떻게 다 키우셨어요? Even here, 그 대단하지. 5명이나 키우. asking me about their homework. The job never ends. 사장님은 유튜브 어떤 거를 보고 있어요, 지금? I like to watch on YouTube lots of different ways of cooking. I like to do yoga on YouTube. Also watch the late night shows that make me laugh. Yoga has been what I discovered most recently because I've been so busy, and so I can do yoga wherever I am in the world now. So with, 나도 요가 좀 찍을게. 내 것도 좀 많이 있어요. 요가 축구랑 한번 찍어볼게요. I can't wait. I'm gonna watch them. 내가 찍어서 꼭 올릴게요. 요가 찍어갖고. But I also had seen your videos beforehand. I can't remember which one, but I had seen it before. Someone had told me about it before you even came looking at me for me at I.O. And I remember watching, I think you were doing a review of makeup. And I remember watching it and then it made me laugh. So thank you. 하다운 거 보셨어요? Really well. Jeff, how exciting. 오이, 단무지. 하고 김밥도 만들고 있어요. 알겠죠? Yes. What's this? 이거는 스무치. Okay. 이렇게. Looks very healthy. 네, 밥을 쌀게요. 사장님도 밥싹 이렇게. 이렇게. Okay. 이렇게. All over the seaweed? 네. 아니요. 이거 조금만 해갖고 밥을 깔으세요. 이렇게. 이렇게 깔아. Is this something 네. that you eat every day or once in a while? 옛날에는 김밥 했을 때 소풍 갈 때 나오고 짜고 여행 갈 때 이렇게 김밥 싸갖고 하는 거예요. 그만 가요. 그만 넣고 이건 넣고 이렇게 넣고 다 깨고 넣고 있어요. 예, 이건 날이요. Okay. 우리가 이렇게 쓰는 게 말아요. 이제. 이렇게 말아. Mine has too much rice. Did I put too much rice in? 밥을 많이 넣었어. Okay. Can I eat 한 back? 더. Okay. You're prepping on me. Do your kids take this to school? 싸우면 땡큐. Yes. 짱. Great. 이거 팔로 썰어볼까? 팔 가는데. Mine okay? 네, 여기서요. Okay. Here, I'll watch how you do it. 칼, 손에 길다. 대학 갖고 일을 샀네. Masiseo. 맛있어? Masiseo. 썰어. I'm cutting away. Would you like to try mine? How is it? 맛있어. So how did you make this rice? I need to know what goes in this rice to really make it at home. 소금, 참기름, 깻가루, 그런 것도 그냥 간을 맞춘 거예요. 이제 갖고 와서 대기해서 잡수면 돼. Were these here just in case Yeah. I didn't do a good job? 사장님 시간이 없으니까 빨리 하려고 내가 해갖고 뭐 이거요. 빨리 하려고. Thank you for thinking of me. Okay. Thank you for being a great mom. 저 두부를 나를 초대해주면 나 한 번 더 가고 싶은데 이거 싸갖고 왔어요. We'll definitely do it again. 그러니까 Okay. Thank you for thinking of me. 나도 진짜 여기까지 나 들어오고 진짜 너무 감사하고 고맙습니다. Yes, I saw your video and I had to come and find you. Oh my god, stop. I eat this every 너무 맛있어. 맛있어요? 맛있어요. 맛있어요? 네, 그래요. 대단하잖아요. 그 유튜브, 세계적인 유튜브 기업의 사장이 이래 찾아오고,
그 이제 여태까지 좀 이상하다고 느끼면서도 보면 재미있지요. 지금은 진짜 황당한 그 영상을 한번 보여드릴게요. 최고령 84살 먹은 할매가 먹방을 해요. 먹방을 하는데 한번 보도록 할게요. 말도 별로 하는 것도 없어요. 이런 것도 있구나. 그런데 보면 또 인기가 있어요, 이게. 이거 우리가 그냥 볼 때는 뭐 저런 거를 올려놨노 이래 생각이 드는데 보는 사람이 엄청나게 많아요. 한 길이는 3분 한 30초 되는 영상 길인데 뭐 말 끝에 가서 빨빨 하는 거 말고는 없어요. 네, 저렇게 먹는 거거든요. 포도도 아니고 뭐 인공 포도인가 뭐 만드는 것 같아요. 보니까 뭔가. 그 채널명이 영원씨 TV라고 했는데 예? 영원씨로 멋지게 지어놨대. 빨빨 말소리도 옳게 잘 안 나와요. 이런 영상인데 그 조회수를 보세요. 엄청나게 나와요. 할머니가 또 잘 자셔. 뭘 먹방을 멋지게 해요. 그 일반적인 관념으로 보면은 이게 뭐 유튜브 방송할 건가 싶지 않잖아요. 그런데 인기가 있어요. 차돌백이랑 비빔면 먹겠습니다. 그것도 색깔 보니 매콤한 것 같은데. 세계적인 거 영어도 넣고 일본어도 넣고. 예. 이렇게 먹는 거를 11부이나 하는 걸 올려놨어요. 그 이걸 보고 있다는 얘기라. 네? 아, 이제 잘 자세요, 보니까. ASMR이라 그럽니까? 이하고 막 엄청 먹는 소리 그대로 막 올려가지고 저 짭짭거리는 소리가 더 일부러 강하게 만들어가지고
어떤 거는 보면은 이 먹다가 식어갖고 대피가 와서 또 먹고 이래 촬영하고 이러더라고요. 다른 대사도 없고 만나가 이빨이 틀린지 모르겠지만 이빨이 가면 있는 거보다 오래 걸려. 이제 한마디 할 때 돼 가는데 끄지. 이게 유튜브 방송이에요 이게. 그 해를 끝내놔 놓고 이제 후속으로 또 이렇게 그때 내가 같은 이 할매가 또 그 여행 가는 거 여기도 나와 있지만은 여행 블로그로 올려놓은 게 있어요. 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 난 너를 사랑해. 언제나 꿈꿔온 순간이 여기 지금 내게 시작되고 있어. 그렇게 너를 사랑했던 내 마음을 넌 받아주었어. 내 기분만큼 밝은 태양과 시원한 바람들이 내게 다가와. 나는 이렇게 행복을 느껴. 네. 상수 회장님 저 에어컨 좀 봐주세요. 이 꺼졌다. 그리고 내 곁에는 네가 있어. 환한 미소와 함께 서 있는 그래 너는 푸른 바다야. 아무 대사 없이 영상하면서 이런 것도 된다는 얘기입니다. 또 다음에 볼 거는 컴퓨터 수리가게 서영한 씨 허수아비 채널이라고 있는데 이 자기가 그 컴퓨터 수리 가게를 하고 컴퓨터 조립해가 팔고 하는 데하고 상당히 좀 규모는 있습니다. 하면서 컴퓨터 수리하는 장면을 실시간으로 그냥 막 바로 이래 촬영을 해가지고 올리는 건데 그걸 보고 이제 믿을만 하다고 싶어서 그런지는 몰라도 손님들이 자꾸 찾아오고 이랬더라. 내가 이제 구의원 1테라를 신수가 안 시켰어. 혹시 구의원 1테라짜리 필요한 집 있느냐 좀 봐라. 그럼 오늘 할 건데 어제 저녁에 케이스를 정했거든. 조금 이따가 상담하시는 분들 이 집에는 이제 하면은 뭐 보통 30분씩 영상 하나 올리면 30분짜리 막 이런 게 올라오는데 가만히 보니까 거의 이 매주 토요일마다 아마 촬영을 하는 것 같아요. 좀 정리하고 상담 준비부터 좀 해. 여기 멀쩡하신 분이신가? 컴퓨터 뭘 가지고 있죠? 얼마 주고 샀어요, 당신은? 잘 샀네. 90만 원, 100만 원. 저거 지금 문 열고 정리해야 되니까 10분만에 다 기다려. 라인으로 하느라고 라인으로 어제도 문의를 하는 거 같았는데 i9하고 전부가 이걸 고민거리가 아닌데 그러니까 내가 뭔가 나는 그렇게 생각해요. 내가 뭔가 나이가 어떻게 되죠? 그럼 나도 많이 맞네. 장가도 가셨다 그게. 장가 아직 못 갔어요. 여자친구는 사귀어봤죠. 지금은 없지만
여자친구 그러지 옆에서 성격도 좋아가 뭐 이런 저런 오만 얘기 다 해가면서 컴퓨터 소리하는 걸 올린. 술 한잔 마시면서 술취 모습 한 시간 2시간 봐놓고 그 다음날 막 배별 술을 다 한다. 내가 어제 술 먹는데 보니까 안주를 먹는데 이것만 먹는 거 보니까 제가 성격이 좀 그럴 것 같아서 개인적인 판단도 좋지만 인텔 CPU든 AMD CPU든 우리가 개별적인 경험을 이야기할 수는 있겠죠. 그러니까 내가 아주 특수한 게임에서 개별적인 경험에서 문제가 있었다거나 내가 정말 뽑기가 안 좋아가지고 물론 분량이 나올 수 있어요. 100개의 1이든 우리가 해보면 AMD든 인텔이든 한 분량이 한 100개 1은 나오는 것 같아요. 그렇게 옛날보다 오히려 높아졌어요. 분량이. 그런 개인적인 경험을 가지고 99명이 잘 쓰고 있는 걸 양품을 한 개의 분량으로 이야기할 수는 있겠죠. 또 그런 것도 있는 것 같아요. 보면 아침 9시부터 좋은 이야기가 나와서 잠깐 뒤에 좀 내고 갑시다. 좋은 소문은 안 터져요. 나쁜 소문은 안 터져요. 또 본인이 원래 생각인 거는 5900인데 인텔을 했던 AMD를 했던 본인이 공부를 많이 하고 고민을 많이 해서 결정했을 거니까 본인이 결정했습니다. 애니맥스가 색깔이 블랙하고 화이트 있거든. 화이트가 한 10,000원 정도 더 비싸요. 화이트 있나 우리? 애니맥스 집에 그 노트북 아니고 데스크탑 노트북 갖고 있는 분들은 이런 것 좀 봐놔놓으면 도움이 될 것 같아요. 그럼 사실은 5900에 3070이라고 해도 우리 기준으로 최고 많이 쓰는 게 엑스텔리전드하고 요 박격포예요. 요거 써도 돼요. 근데 이제 좀 낮게 갈 거면 우리가 이런 거를 많이 써요. 이게 좀 저가형 중에서 방열판이 좀 잘 돼 있는 편이에요. 엠다스 방열판도 여기 되어 있고 가격을 맞출 때는 요걸로 가고 차이점을 보여주시면 이거보다 더 낮은 거 이건 완전 좀 저가형으로 3300 같은 거 넣을 때 얘는 방열판이 좀 많이 부족해요. 이제 가격이 많이 저렴해. 그리고 우리는 5900으로 갈 거잖아요, 그죠? 그래서 제가 생각하기에는 조금 더 높게 갈 거면은 토마호크는 롱보드예요. 이건 M보드고 이것은 M이잖아, M. ATX 보드라고 생각하면 돼. 요만큼 더 있어요. 여기 아니면은 이게 조금 더 비싸지? 이것보다는 4, 5만 원 더 비싸고 아니면은 뭐 요런 거 아소스 스트릭스 요런 거 이거 같은 사이즈예요. 뭐 추세 자체는 특별한 상황이 아니면 요즘은 저희가 M보드를 쓰는 쪽이기는 해요. 하는데 이제 그거는 뭐 개인 판단을 고민되죠. 성능적인 차이가 나고 그러잖아. 끝에 가셔가지고 상담을 먼저 좀 받아도 돼요? 병원한테 받아도 돼? 회는 다 나아졌어? 컴퓨터는 지금 즉시 구매가 가능했어요? 110? 120? 슈퍼님 좀 싸게 나오긴 했네 이번에. 예, 이 집에 영상 보다 보면 이 초등학생, 중학생들 이런 애들이 컴퓨터에 관심이 많아가지고 어디서 부품 이제 유튜브 보고 막 부품을 짜들어 사가지고 지가 조립한다고 했는데 바로 안 되고 엉터리가 돼갖고 망가가 지가 가져오는 거 하여튼 뭐 관심 있는 젊은 애들이 하고 관심 있어가 만지는 게 참 많아요 보면. 그러니까 그 동생아요? 아니 원료를 사와놔가지고 그래서 일단 요거 먼저 떼면은 어떤 애들하고 자기 엄마하고 같이 와가 엄마가 한때 기가 차가지고 성어른한테 이런 컬러 좀 만드시더라고 그렇게 이야기했는데 리모트도 있어? 그 CPU를 다 아시는가 몰라도 CPU가 원래 나온 거는 두께가 두꺼워갖고 열 많이 받는다고 사포에 놔놓고 CPU를 갈아가 얇게 만들어가 붙이가 온 애도 있고. 직접 조립을 했는데 컴퓨터가 화면이 안 뜬다는 건가요? 네. 조립을 했는데 이거 일단 걸쳐놓은 건가요? 네, 그 집에서는 메인보드 계속 바꿔. 근데 그 부품이 다 고정이 안 돼 있네요. 일단 지금 다 걸쳐놓은 건가요? 네. 다 고정을 해야 돼요. 메인보드도 지금 나사 이거 아닌데 나사를 잘못 꽂았잖아. 친구가 안 쓰던 부품을 가져서 꽂아봤다. 네. 이걸 해본 경험이 없는 사람 같은데 노를 상태가 이렇게 되어 있으면 이거 나사 다 바꿔야 돼요. 휘어진 건데 구리수가 살짝 한번 뭉쳤었네. 문제될 정도까지는 아닌데 요새는 유튜브라고 하는 좋은 컨텐츠가 있어요. 거기서 보고 조립을 하기 전에 나사나 이런 것들도 다 구분이 되어 있으니까 조금은 찾아보고 조립을 하도록 해요. 그런 거 전혀 안 찾아보고 그냥 조립을 이렇게 나사부터 메인보드 결착 그 금방 여기도 얘기했지만 유튜브에 보면은 뭐 컴퓨터 조립하는 영상도 엄청나게 있는데 이제 간혹 가다가 그 장사 속이 너무 많이 들어가지고 이상한 쪽으로 유도하는 그런 게 있어 그렇지 그것만 잘 골라보면은 별의별 걸 다 배울 수가 있는 데가 유튜브는.
CPU 한번 꽂아보게. 그거 한번 여기 먼저 한번 꽂아보게. 뭔데 이거 3600? 5800? CPU 좀 에러가 뜨는데 지금 봐서 CPU보다는 메인보드 같기는 한데 친구 보드를 뭘 가지고 테스트를 해봤다는 걸까? 그래서 아니 써둔 거하고 테스트를 해봤다는 거. 어떻게 테스트? 친구 컴퓨터에서 분해를 했어? 친구 보드 그냥 안 쓰는 거. 안 쓰는 보드? 그 보드가 고장있지 아닐지는 모르는 거잖아. 나 콜라 CS 하나? 전화 한번 해봐. 콜라 하는 거 같기도 하고. 그래서 이거를 시선으로 토닉이 빨간색이가 그러나 토닉이 무슨 색깔이고. 자, 지금 봐서는 보드 분량이 맞아요. 이제 320 보드라고? 320 보드가 이렇게 큰 게 있잖아요. 요즘은 컴퓨터 안에 CPU 열시키는 것도 순행식이 나온 지는 오래됐지만 순행식 시설이 기계가 얼마나 좋은 건지 CPU에도 그렇고 그래픽에도 순행식 그 쿨러가 들어가 있고요. CS 받으면 공사한테 기사값 돈을 좀 잘 필요는 공사에 CS 이노베이션 전화해보고 오늘 아마 상사를 할 거예요. 그래서 지금 내가 줄 수 있는 보드 분량이라니까 그 정도로 더 이상 내가 해줄 수 있는 거. 감사합니다. 네. 더블 먹으라, 트리플 먹지 마라. 예로부터 플라이테스라는 트리플 얼마인데? 를 상징하는 분야 플라이테스라 트리플 치즈는 얼마인데? 도 런치돼? 그러면 가라. 여기 트리플 치즈를 먹어야 되겠냐 그래서? 트리플 치즈를 교회 먹어야 되겠냐고. 시즌은 미작품이다. 미작품이 얼마나 오래 천호, 너 다시 가. 몇 동안째 다시 음료수를. 그냥 쓸데없는 사과지 않아. 그래, 뺄까? 그럼 갔다 와서 카드 줄 거니까 뺄까만 먹고 싶으면 사. 공부하는 형태가 있고. 네. 30분 동안 다 보지는 못하겠지. 대충 보고 넘어가도록 할게. 이제 아까 우리나라 실버 중에 방방내 할머니가 돈을 제일 많이 벌었다 했는데 세계적으로 유튜브에서 돈을 제일 많이 버는 사람은 9살 먹은 이 라이언 카지라는 애 9살 먹은 어린애라요. 물론 부모하고 같이 하겠지만은 미국의 8살 꼬마 유튜버 라이언 카지가 올 한 해도 최고 수익의 유튜버 타이틀을 차지했습니다. 지난해에 이어서 무려 2번째인데요. 포브스 지난 6월부터 올해 6월까지 유튜버 수익 집계 결과를 발표한 결과 라이언 카지 올해 유튜버 수익 2,600만 달러, 그러니까 우리 돈으로 약 303억 원으로 지난해에 이어 1위를 차지했습니다. 1년에 300. 유튜브 채널 라이언 스포츠는 새로 나온 장난감을 소개하는 채널인데요. 구독자가 무려 2,290만 명에 달하고 몇몇 영상은 10억 뷰를 넘었다고 합니다. 그리고 뒤를 이어서고 2위는 미국 뷰티 퍼펙트. 이 채널은 헬리콥터에 탄 채 농구 골대에 공을 집어넣는 등 친구들이 모여서 펼치는 스포츠 묘기 등을 영상으로 제작했고요. 3위 러시아 5살 소녀 아나스타시아 나드진스카야로 이 장난감을 갖고 노는 모습 등 일상을 찍어 공개하는 꼬마 유튜버입니다. 그동안 일각에선 이 키즈 유튜버 콘텐츠가 광고 수익을 노리고 자극적인 영상을 만들고 있다는 우려를 꾸준히 제기해 왔었는데요. 수입 상위 랭크의 상당 부분이 키즈 유튜버들이 차지하면서 다시금 그 논란에 불을 붙이는 모습이었습니다. 지금까지 간밤사에 있었던 글로벌 이슈들 전해드렸습니다. 글로벌 이슈바이브였습니다. 요 영상은 이제 제가 아는 사람의 영상인데요. 유튜브인데 이 사람은 보시다시피 여기 모양으로 유튜브 한 건 올리는 데마다 20만 원 정도 투자를 해가지고 영상을 올리는데 PD가 따로 있어요. PD가 영상을 올리는데 이제 건나물이라고 건강 나에게 물어봐라는 채널명인데 하여튼 건강뿐 아니고 오만 거에 대해서 여러 가지 하는데 이 사람도 처음에는 그렇게 긴가민가 했는데 우리가 보통 믹스 커피를
그렇게 좋게 인식이 안 돼 있잖아요. 믹스 커피의 프림이 상당히 인체에 안 좋을 것이다라고 널리 소문이 퍼져가 믹스 커피는 안 좋은 거다라고 했는데, 이 사람이 믹스 커피를 꼭 먹어야 되는 이유하고 올려놨거든요. 그 전부 관심이 있어가지고 그때부터 이 사람 채널의 클릭 수가 엄청나게 올라간 거죠. 믹스 커피의 프림은 코코넛 오일이 돼가지고 우리 체내에 있는 혈관에 안 좋은 콜레스테롤 같은 거를 전부 다 제거해주는 좋은 성분이다. 이걸 설명을 해주다 보니까 거기에 해가지고 그 영상을 뽐따가지고 다른 사람도 그 얘기 또 믹스 커피 먹어야 되는 이유 막 이렇게 올린 경우가 많은데, 하여튼 이분은 검정콩이 몸에 좋다는 얘기를 많이 들어요. 오늘은 검정콩에 대해서 알려주세요. 검정콩에 대해서도 한번 들어보십시오. 검정콩이 좋다고 해서 검정콩을 사러 갔더니 종류가 여러 가지가 있는 거 확인하신 적 있으시죠? 오늘은 간단히 먼저 검정콩의 종류부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 안에 하는 거 보면 나오는 게 전문가가 붙은 표가 나지요. PD가 와고 완전 편집하는 게 따로 있어요. 세 종류로 구분을 합니다. 첫 번째 흑태, 두 번째 서리태, 세 번째 서목태로 구분을 하는데요. 이 세 가지는 쉽게 구별이 가능합니다. 그 기준은 크기인데요. 흑태가 가장 크고 다음이 서리태, 다음으로 가장 작은 것이 서목태입니다. 서목태는 그 크기가 작아서 쥐의 눈과 비슷하게 생겼다고 해가지고 쥐눈이콩이라고 이야기도 합니다. 쥐눈이콩을 다른 말로는 약콩이라고도 이야기하는데요. 껍질을 까보시면 속이 약간 녹색을 띠고 있습니다. 다음은 흑태하고 서리태인데요. 흑태도 껍질을 까보면 안은 일반 콩하고 비슷한 노르스름한 색깔을 띠고 있는 반면에 서리태는 속이 약간 연두색을 띠고 있는 게 특징입니다. 이제는 검정콩의 종류를 쉽게 구별할 수 있으시겠죠? 검정콩은 농작물 중에서 단백질 함량이 가장 많아서 밭에서 나는 소고기라고 불리기도 하는데요. 단백질 함량을 비교하면 소고기보다도 좀 더 많은 단백질을 함유하고 있습니다. 특히 두부로 만들게 되면은 단백질의 소화 흡수율이 약 90%가 넘을 정도로 아주 우수한 단백질이죠. 단백질은 소화가 잘 안 되는 영양소 중에 하나입니다. 고기를 먹으면 속이 든든하다라고 하는데요. 이것을 좀 다르게 표현하자면 그만큼 소화가 잘 안 돼서 위에 부담을 줄 수 있다는 뜻으로도 해석될 수 있습니다. 콩으로 만든 두부의 단백질은 소화가 잘 되는 편이라 위에 부담이 적어지고요. 위가 안 좋으신 분 중에서 단백질 섭취가 꼭 필요하신 분이 계시다면 콩 단백질인 두부를 적극적으로 추천해 드립니다. 저 어릴 때 이유식 할 때 저희 할머니께서 아이들에게 고기는 안 주셨어도 두부를 주셨거든요. 이거는 단순히 고기가 귀하고 비싸서가 아니었습니다. 50여 년 전 제가 태어나기도 전에 저희 집에 큰 전축하고 TV가 있었고요. 그때 저희 할머니가 아이들에게 두부를 이유식으로 먹였던 이유는 고기는 소화가 잘 되지 않아도 두부는 소화가 잘 되었기 때문입니다. 콩 단백질 이야기로 좀 돌아가면요. 동물성 단백질에 비해 포화지방산은 적고 콜레스테롤도 전혀 없는 성인병이 걱정되시는 분들에게 더없이 좋은 단백질 공급원입니다. 특별히 검정콩의 효능에는 검은색의 비밀이 있는데요. 바로 껍질에 안토시아닌이라고 하는 아주 강력한 항산화 물질이 들어있다는 사실이죠. 이 안토시아닌은 강력한 항산화 작용을 하기 때문에 강력한 항노화 작용도 가지고 있고요. 항암 작용도 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이소플라본을 함유하고 있어 여성 갱년기 완화에도 도움이 될 뿐만 아니라 심혈관 질환이라든지 부인과 질환, 특히 자궁암이라든지 유방암을 예방하는 데도 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 검정콩에는 콜레스테롤은 전혀 없는데요. 이것은 어쩌면 당연한 부분입니다. 인터넷 같은 데 좀 조사를 해다 보면 콜레스테롤이 없는 것을 강조하는 경우가 많은데요. 모든 식물은 원래 콜레스테롤이 없기 때문입니다. 콜레스테롤은 동물에서만 발견되어지는 성분으로 식물에는 이와 유사하게 에르고스테롤이라고 하는 성분이 들어있습니다. 식물성에 콜레스테롤이 제로다 이렇게 강조되어 있는 걸 보시면 그냥 무시하셔도 됩니다. 남탕에는 여성이 없습니다.
이렇게 이야기하는 것과 동일한 것으로 너무나도 당연한 이야기인 것이죠. 다음으로 치매 예방에 도움이 되고 두뇌 발달에도 도움이 되는 메시린이 풍부하게 들어있습니다. 뇌세포가 파괴되는 것을 막아주고 노화를 늦춰주는 작용을 합니다. 신경세포에 큰 영향을 주어서 신경이 망가지지 않도록 보호하는 작용을 하죠. 탈모를 예방하거나 아니면 세치가 나는 것을 줄여주기도 하고요. 음양오행에서는 신장은 검정색과 연관이 되어져 있어서 신장의 기운을 넣어주는 역할을 하는 것으로도 알려져 있습니다. 동양의학에서 사용하는 약재를 정리한 책인 본초강목에서는요, 검정콩을 신장을 보호하고 불로장수하게 하는 묘약이라고 소개할 만큼 아주 특별한 약재로 소개하고 있습니다. 좀 더 효과적으로 검정콩을 먹는 방법에 대해 말씀드리자면요. 먼저 여성 갱년기와 심혈관 질환 예방을 위해서는요. 이소플라본이 도움이 된다고 말씀을 드렸는데요. 검정콩을 볶아서 드시는 것들을 적극적으로 권장해 드립니다. 콩을 볶게 되면 이소플라본의 함량이 좀 더 높아지기 때문입니다. 숙명여대 연구팀에 의하면요. 쥐는 콩을 볶거나 찌거나 삶거나 또는 압력솥을 이용했을 때 이 네 가지 경우를 가지고 실험한 결과를 보면은요, 볶은 쥐는 콩이 이소플라본의 함량이 가장 많은 것으로 알려져 있습니다. 항암 효과를 관찰하는 실험에서도 볶은 쥐는 콩이 유방암을 예방하는 데 효과가 있는 것으로 확인되었습니다. 검정콩과 함께 먹으면 좋은 식품으로 해조류가 있는데요. 그 이유는 검정콩을 꾸준히 섭취하게 되면은 요오드가 부족해지기 쉬워지므로 요오드가 풍부한 해조류와 함께 드시는 것들을 적극적으로 권장해 드립니다. 우리 몸에 요오드가 부족하게 되면은 피가 탁해지고 갑상선 호르몬에 영향을 미치게 되어서 전체적인 대사가 줄어들 수가 있거든요. 이런 것들을 예방하기 위해서 검정콩은 해조류와 함께 드시는 것들을 권장해 드립니다. 반대로 피해야 할 음식도 있는데요. 칼슘이 많이 들어있는 식품은 검정콩을 드실 때는 가급적이면 피하시는 것이 좋습니다. 검정콩과 함께 드시게 되면은 인산칼슘이 만들어져서 분해도 잘 안 되고 흡수도 잘 안 되는 형태로 바뀌기 때문입니다. 칼슘이 많이 들어있는 가장 대표적인 식품으로는 우유를 포함한 유제품을 들 수가 있는데요. 가급적이면 검정콩과 같이 드시지 않는 것들을 권장해 드립니다. 마지막으로 다이어트를 위해서라면 초콩이라고 들어보셨나요? 식초에 콩을 담근 것을 초콩이라고 합니다. 초콩은 만드는 방법도 아주 간단한데요. 먼저 쥐는 콩을 준비합니다. 달궈진 후라이팬에서 약 10분 정도 볶습니다. 생콩에는 트립신 이니비터라고 해서 단백질을 분해하는 효소를 방해하는 성분이 들어있는데요. 이 성분은 열에 약하기 때문에 볶는 작업을 하는 것입니다. 충분히 익히지 않은 콩을 먹게 되면 어떻게 돼요? 배앓이를 하고 설사를 했던 기억 있으시죠? 그 이유가 바로 생콩에는 트립신 이니비터가 들어있기 때문이었습니다. 이렇게 볶은 콩에 식초를 부어가지고 약 일주일 정도 숙성시키면 완성되어지는 게 바로 초콩이고요. 이것을 하루에 한 번 드실 때 20알에서 30알 정도 드시면 됩니다. 초콩을 드시게 되면 화장실 가는데도 도움이 될 뿐만 아니라 대사를 전체적으로 촉진해서 다이어트를 하는 데도 도움이 됩니다. 그러나 초콩을 드시게 되면은 입맛이 돌 수가 있기 때문에 이것만 잘 조절하신다면 초콩을 드시게 되면 내장 지방도 줄여주기 때문에 다이어트에 안성맞춤인 식품이 될 수 있습니다. 검정콩 형태로 그냥 그대로 드실 경우라면은 하루에 약 30g 이상 섭취하시는 것들을 권장해 드리는데요. 하루에 우리 몸에 필요한 단백질 보충량 자체가 20g 이상을 섭취해야 되기 때문입니다. 이렇게 콩을 충분히 잘 섭취하게 되면은 포만감도 높아짐으로 인해서 다이어트에도 도움이 되고요. 근육을 유지하기 위해서도 도움이 되고 성장기 어린이라든지 청소년기에는 필수적으로 필요한 부분이 바로 단백질이기 때문에 적극 권장하고 있습니다. 오늘은 건강에 좋다고 하는 콩 중에서도 검정콩에 대한 얘기를 해드렸는데 어떻게 좀 도움이 되셨나요? 검정콩은 일반 우리가 알고 있는 메주콩과는 그 효과 효능이 조금 다른 부분이 있기 때문에 특별히 챙겨 드시면 건강을 유지하시는 데 도움이 되실 것입니다. 오늘 내용은 여기까지고요. 저는 다음에 좀 더 좋은 내용 가지고 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 내용을 들어보시면 느끼겠지만은 아마 이 영상에 붙어 있는 댓글들을 보면은 상세하게 건강에 대해서 다른 채널에서 하는 얘기하고 질적으로 좀 다르니까 이 댓글 달리는 질수가 좀 달라요. 그리고
구독자 늘어나는 숫자가 굉장히 빨리 돼. 이제 이 사람이 극한 게 2년이 채 안 됐거든요. 안 됐는데 지금 뭐 구독자가 31만 명이잖아요. 31만 명이나 되고 그 영상 하나에 하고 지금 있는 그 조회수만 해도 금방 그 조회수만 해도 15만 4천 정도 되니까 하여튼 좀 내용을 진실되게 잘 하니까 좀 빨리 늘어나는 것이라 싶어서 말씀을 드리는 겁니다. 이건 또 더 늘어난 거, 그 뒤에 있는 거 말씀을 드리네요. 그리고 또 한 분의, 근데 이분 영상은, 이분은 그 남 손을 안 빌리고 혼자서 모든 걸 하는데, 지금 경남대학교에서 그 약초 관계 교수로 있다가 이제 정년하고 요즘은 뭐 인문학 강의 등 이래 외부 활동을 하시는 분인데, 이분은 근데 이제 아직까지 자기 혼자서 다 해서 그런가는 모르고 또 그 사진을, 약초에 대한 사진을 찍어 놓은 게 한 60만 카트 정도 돼요. 그리고 책도 한번 낸 게 한 10몇 권 정도 책을 내고 이러신 분인데, 상당히 그 내용은 좋은데 제가 뭐 이제 일반적으로 봐서는 조금 내용이 좀 어렵게 들리는 경향이 있어요. 그러다 보니까 생각보다는 구독자가 많이 안 늘어나더라고요. 여러분 안녕하십니까. 행복 찾는 건강백과 약초피디아의 박준수 교수입니다. 지금 우리는 민간요법에 대해서 지금 공부를 하고 있는데요. 오늘은 두 번째 시간으로 기침입니다. 기침이란 게 어때요? 그 이제 요 말고 이 전에 한참 한 게 음양오행에 대해서 뭐 어떤 체질에 대해서 쭉 설명을 하는데, 뭐 자기하고 해당되는 것만 되면 또 모르는데 그냥 듣기가 내용이 상당히 어려워요. 해라고 하는 것은 가래가 없이 기침 소리만 나오는 거. 보통은 이제 폐 기능의 손상에 의해서 나오는 것으로 보고 있죠. 그럼 수는 뭐겠습니까? 가래가 안에서 그렁그렁 하면서 기침 소리는 없는 거예요. 이런 경우는 대부분이 소화기계인 비위의 이상에서 오는 경우들이 많습니다. 보통 이 기침 때문에 많은 고생들을 하시는 분들이 있는데요. 이 기침의 종류를 두 가지로 크게 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 수의적 기침, 두 번째는 반사적 기침. 수의적 기침은 의도적 기침이라고도 하고요. 목에 뭐가 걸린 것처럼, 가래가 낀 것처럼 이렇게 느껴질 때 자기 스스로 이렇게 시도를 해서 뱉어내려고 하는 그런 기침. 이게 의도적인 기침이죠. 반면에 반사적 기침은 무의식적 기침이라고도 하는데요. 기도 점막의 수용체가 어떤 이물질 등의 자극을 받게 되면은 반사 반응에 의해서 나 자신도 모르게 무의식적으로 나오는 기침. 먼지가 많은 곳이랄지 이물질이 많은 곳에 갔을 때 호흡기계에 이상이 오면 안 되니까 그에 대한 그 반사작용으로 나오는 그런 기침들을 이 무의식적 기침이라고 할 수가 있겠죠. 자, 그러면 이 기침을 크게 증상별로 분류해 보면 어떨까요? 크게 두 가지로 외부적 감염에 의한 기침과 내부적 손상에 의한 기침 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 외부적 감염에 의한 기침은 가장 좋은 예가 감기 같은 거죠. 감기에 의한 기침, 맑은 가래, 땀, 오한, 두통, 발열 이런 것들을 수반하게 되죠. 심한 감기에서는 누렇고 끈적끈적한 가래와 갈증을 수반하기도 하고요. 반면에 내부적 손상에 의한 기침은 체내 손상에 의한 기침을 말합니다. 크게 두 가지로 이것도 나눌 수 있는데요. 소화기계의 이상에 의한 기침과 음호 활동에 의한 기침 이렇게 두 가지로 나눌 수가 있겠죠. 소화기계에 이상이 있어서 기침이 나올 때에는 흰 가래가 많고 가래를 뱉으면 기침도 그치는 것이 특징이라고 할 수 있겠습니다. 근데 음호 활동에 의한 기침은 어때요? 기침 소리가 목이 쉰 듯하고 만성적이고요. 가래는 소량이거나 끈적끈적하면서 경우에 따라서는 가래에 피가 섞여서 나올 수도 있죠. 자, 그렇다면 이런 그 기침에 대한 민간 요법들도 많지 않겠어요? 그 중에서도 우리에게 어때? 좀 내용이 좀 어렵다고 생각이 안 됩니까? 그 이제 내용은 진짜 좋은지는 모르지만은 이 일반적인
그 해가지고 대중한테 뭐 속속들이 전문가들이 들을 때는 모르겠는데 조금 어렵다 신경이 되는 게 그 이분은 편집기로 사가지고 혼자서 뭐 전부 편집도 다 하고 전부 다 하는 그런 분인데 아직까지 내용에 비해서 구독자가 이렇게 안 올라가요. 좀 이 정도밖에 안 되는 거죠 아직까지. 늘어나는 숫자가 영 미미한 거라. 그래서 뭐 고객의 니즈를 따라가야 되는데 조금 그런 면이 있지 않나 싶은 기분이 들어요. 어째 보면은 내용을 하나하나 보면은 진짜 내용은 전문적인 내용이 돼서 듣기 어려워서 그렇지 좋은 내용이 많이 있는데 그냥 근데 끝까지 잘 안 봐지는 경우가 있어요. 저는 뭐 어쩔 수 없이 아는 사람이 돼갖고 끝까지 봐줘야 되는 입장으로 보고는 있었습니다만은 사업자의 입장에서도 유튜브 마케팅은 진짜 큰 무기인데 아까도 말씀을 드렸지만은 검색은 네이버가 1등이지만은 실제 머무는 시간은 유튜브가 월등히 높은 걸로 차지하고 있으니까 우리는 유튜브에 관심을 두어야 된다. 지금까지 제가 계속 하는 이유가 위에 큰 제목이 뭡니까? 유튜브를 해야 되는 이유잖아요. 유튜브를 하고 있어야 되는 거. 제일 힘든 일 중에 하나가 고객의 주머니에서 돈 꺼내는 일이 힘든데 고객의 니즈를 안 채우고는 유튜브를 하기도 힘든다. 고객들은 어디서 찾습니까? 정보 찾을 일이 있으면 요즘은 무조건 이놈을 더 꺼내잖아요. 꺼내가 네이버에 뭐 유튜브로 오잖아요. 유튜브로 오는데 여태까지는 네이버에서 거의 많이 했는데 이제는 유튜브로 옮겨오는 게 굉장히 많다는 얘기입니다. SNS 상에 블로그나 뭐 유튜브 마찬가지로 이 관심사에 뭐 해가 돈 버는 수단으로만 해가지고는 조금 힘들지 않겠냐. 아까 박막내 할매 경우도 마찬가지로 그 사람이 이렇게 클 거라고 생각하고 시작한 건 아니잖아요. 손녀가 할매 건강을 위해서 어떻게 하다 보니까 있는 그대로를 보여주다 보니까 갑자기 인기가 생겨서 그렇게 된 건데 뭐를 의도하고 돈 벌 욕심으로 들어가면은 이게 콘텐츠가 바로 안 나온다는 얘기죠. 콘텐츠를 보통 보면은 이 전문가들이 하는 얘기는 한 2, 3년 꾸준하게 해야 구독자도 올라가고 관심이 되고 좋아요 받고 진실되게 하다 보면은 그 숫자가 올라간다는 얘기죠. 그래서 여러 가지로 알아가지고 연구를 좀 많이 해야 되죠. 제가 아까 유튜브 성공 요건은 기획이라고 그랬잖아요. 어떻게 해서 기획을 잘 하느냐에 따라서 물론 돈 이전에 구독자가 좋아요도 많이 눌러주고 구독자가 많이 생겨야 유튜브 안에서 성공이 되는 거니까 돈은 뒷전치고 유튜브 안에서 성공을 하려면은 기획을 잘 해야 된다. 요즘에는 진짜 옛날하고 달라가지고 유튜브에서 진짜 부동산 거래까지 하잖아요. 차 사고 팔고 하는 유튜브 채널을 보셨는가 몰라도 종종 올라오거든요. 차도 유튜브에서 거래가 굉장히 많이 되고 있습니다. 이런 시대니까 유튜브에 대해서 좀 더 자세히 아셔야 될 걸로 생각이 됩니다. 유튜브 하는데 처음에 시작하는데 돈 들 거 없고 물론 뭐 장비 조금은 들겠지만 큰 돈 안 들이고 이 강사들도 1인 기업 강사들 유튜브를 통해 가지고 성공하는 경우도 굉장히 많거든요.
아마 진짜 권하고 싶은 거는 여기는 다 이제 그 은퇴 후에 제2의 그 인생을 살고 계시는 분들이지만은 직장에 아직 남아 계시는 때 아마 준비를 하면은 훨씬 더 좋겠죠. 그러면 뭐 은퇴하고 난 뒤에 바로 이렇게 유튜브 활동을 하다 보면은 제 인생 이막이 훨씬 좋아질 걸로 생각이 됩니다. 직장 생활에서 그 있었던 이런 모든 그 노하우를 유튜브에 아까 그 건나물 모양으로 모든 거 건나물 그 사람은 지금도 그 대학에 강의도 나가고 있고 또 한 회사의 부장으로 재직도 하고 있고 또 그 교회에서 또 많은 역할로 받아 있고 자칭 세상에서 제일 바쁜 사람이라 할 정도로 바쁘게 활동을 하고 있는데 그 건강에 대해서도 무슨 얘기를 해도 원리에 대해서 이 얘기를 해주니까 그 사람한테 인기가 가는 것 같아요. 아까도 말씀드렸다시피 고객 호주머니에서 돈을 꺼내려고 하면은 꺼낼 수 있는 방향대로 해야 되는데 무조건 네이버가 아닌 유튜브로 월등히 기니까 가야 되겠죠. 비즈니스는 타이밍이 굉장히 중요한데 유튜브도 할 수 있는 기회가 매냥 있는 게 아니고 그때그때에 따라서 타이밍을 잘 잡아가지고 해야 되겠죠. 그런데 이 고객들은 유튜브에서 뭘 많이 이래 그 정보를 찾는데 실제 소상공인들 내지 뭐 이런 분들 보면은 네이버 블로그나 유튜브 뭐 이런 쪽에 관심을 안 드는 경우가 많거든요. 물론 그 관계 그 해가지고 관심을 많이 가지고 이용을 잘 하시는 분들도 있지만은 거의 다가 보면은 실제 고객이 요구하는 거에 비해서 그쪽으로 관심을 안 두니까 세상을 거꾸로 가고 있는데 아마 머지않아 그쪽으로 큰 변화가 있으리라고 생각을 하면서 또 좀 시간이 뒤에 또 와 계시고 해서 조금 쉬었다가 다음 시간을 진행하도록 하겠습니다. 잠깐 쉬겠습니다.